Okay students, in the last video we stopped how to create a tab. So I stopped there, how to create our customized tab in the ribbon. So I stopped there. Now I am going to explain how to create our own customized tab in the ribbon. Right, for that what I told you, we have to go to the file, then we have to click on the options. Okay, so I am opening the options. Now I told you already there are so many options are there in this pop-up window. We will see this customized ribbon now. Other things we will see later on. Okay. Right. Now if you look at here, what are the main tabs are available? So all are listed out here. You can see home. So here home is there. Then insert is there. Page layout is there. Like that, all these things are available here. Right, and if you look at this home, there are so many groups are there: clipboard, font, alignment. So what are all the groups are available here? So all those things are available at this places also. Right, suppose if I want to create a new tab along with my own group of buttons, then how I can create it? Quite simple. If you look at here there is a button called new tab. You click on this new tab. So it is creating a new tab along with the group. So it is creating a new tab along with the group, right? So this new tab I can rename it. Similarly, I can rename this new group also. So first let me go to this new tab, and here there is a option called rename. Right? I am going to rename this. Let us say I want to change it to Karthikeyan, or let me make it simple, Karthik. Right, I am creating a table Karthik. Right, so I want to have a group inside to this. Okay, so inside to this I want to have how many groups I want. Right, say for example I want to add this font. Okay, so if I want to add this font, I can select this font and I can add it. Okay, for this new group also I can give the name. For this new group also I can give the name. Let us say I am renaming this. Right, so I am renaming this with the formatting options. So I am writing format. Okay, if I want to select any one of the icon, I can select that icon. So I am selecting this. Okay, I am giving OK. So inside that Karthik I have format group. In that format group I have taken font. Right, so if I want I can have this font size also. I am adding this. Then font color also I can add this. Right, so now what I have done is I have created my own tab. Inside I have created one group. So likewise I can create how many groups I want. Say here in home button we have almost 7 groups are there. So likewise I can have 7 groups here also. Right, now if I look at here, my tab is not coming. Okay, how to bring my tab in this? Now please click OK. Right, it is created here. You can see here Karthik is created. Now Karthik is having my own customized buttons. So font color, font size and font style. So there are 3 customized buttons are there in one group, format group. Okay, likewise I can create up to 6 to 7 groups. Then I can have my own tab over here. So what are all my buttons which I will use regularly, so those buttons I can bring it here. Okay, now how to remove this one? So I created it. How to remove this one? Same way, you go to file, then go to the options, then customize ribbon. Now this is my Karthik. So let me remove this one. I mean let me remove this tick mark, then click OK. Now it is not showing. Right, so it is not showing, my tape is not shown here, but it is not removed. So it is not completely removed, it is there. So you check this options again.
go to customize ribbon. It is there, okay, it is there, but it is not removed. Now how to remove this one? You select on this, right? You select on this, you remove all other sorry, you select on this. I have selected Karthik, so you select on this. There is a button called remove. If I remove this, it will be removed, okay. So earlier, if you remove this tick mark, that tick mark tab will not be shown here, but it is not removed. Once if you are clicking on this remove button, it will be removed over here, okay. Right, now this is how to create my customized tab, okay. Now yesterday we have created one book named Excel basics. We will open that Excel basics, okay. Right, now over here there are two scroll bars are there. One scroll bar is horizontal scroll bar and another one is vertical scroll bar. Now if I want to move horizontally, suppose after this W I want to move, right, I want to create an entry in next column. How I can do this? I can click on the scroll button, right, it will go on. Similar way, suppose I have this 29th row, I want to go beyond this, so I am clicking on this, so it will go on 29, 30, like that it will go on, right. So these two are called scroll buttons. So with this scroll buttons I can navigate in the cells, right. Now these are all about outer periphery. So outer periphery in the sense what are all the things are available outside this workbook area, right. Now there are certain things are there, like here there will be one navigate button will come once you are entering all those values, but anyway, right, we will see that once it comes to my mind, I mean once we are entering these values and entering the data, we can see that one, okay. Now let me go inside to that work area. I want to create some data, right. So let us create some data. Here the sheet 1 is there. I want to rename this, okay. I want to rename this. How I can do? You right click on this sheet 1. I repeat, you right click on this sheet 1. So இங்க rename அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். இங்க rename ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா mouse வந்து அதாவது கர்சர் வந்து உள்ளுக்கு வந்துரும், okay. So I am going to enter the let us say page 1, right. So I am naming this like this. If you want to name it, you can change the name. அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சும்மா ஒரு பேஜ் 1 ஒரு ரீநேம் பண்ணி காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்கள் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம், okay. Now I have this page 1, how to enter the data. So I am coming here, so I want to write days of the week. Let us say this is one header for this column, right. Each and every column may have a header. So let us say this is one header, days of the week, right. Now I want to write how much I have spent on that day, right. So let us say first week of this month, I want to know how much I have spent on that day, right. Now this data alignments we can change it, like now it is aligned with the left side. Now I want to bring it to the center, so I can come over here. So here center I can make it. Similarly here also it is this is horizontal centering and this is vertical centering. So now the vertical center is at the bottom, so I can make it as a center alignment or middle alignment, okay. Similar way the days of the week also, right, I can make vertical alignment as the middle, horizontal alignment as the center, okay. I can do that, right. Now we know what are all the days of the week. So Monday, then Tuesday. I'm simply typing on it. I'm going to that particular cell
I am simply typing that values, that's all, nothing I am doing, right? Wednesday, Thursday, right? Then Friday, Saturday, then Sunday, right? Okay, so I have entered these values. Let me magnify this so that you will get a better idea. For magnifying I got to click on this. Okay, now there are 7 days are there, so for the 7 days I am going to put the spend values. Say Monday I got spent at around 100 rupees, Tuesday I got spent at 120 rupees, Wednesday I got spent at 200 rupees. Just I am randomly entering the values. Okay, Thursday I got spent around 50 rupees, Friday say again 50 rupees, Saturday 100 rupees, Sunday normally we won't go outside, so the spending will be more less, so it's 25 rupees, or let us say 20 rupees. Okay, now these are all the spendings of my first week of this month, let us say. So I have entered the data, right? So with this one we will see the basic functions of how to modify the data. ஸோ இந்த இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அடிஷன் எப்படி பண்ணுறது, ஃபார்முலாஸ் எப்படி என்ட்ரி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு மாடிஃபை எனி ஒன் word in this data. Say for example I want to replace A with B, right? So we want to change this A with B. Now this A can be any letter we can take, so here we have more number of letters, so I am giving example with the letters. So வேற லார்ஜ் நீங்கள் ஒர்க் புக் வச்சுருக்கிறீங்க, அந்த லார்ஜ் ஒர்க் புக்கில் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா கூட யூ கேன் சேஞ்ச் இட். ஸோ 1ங்கிற நம்பரை நீங்கள் 2ன்னு மாற்றணும்னு நினச்சிங்கனாலும் மாற்றிக்கலாம், என்ன சேஞ்ச் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டேக்கிங் I want to change A with B. How I can do that? So there are number of ways are there. So in the cell select பண்ணிட்டு double click பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the cursor over here, right? You can see the cursor over here. Now cursor I can move on, so I can move on my cursor over here. I can change A with B, right? So it is not giving the meaning. Mondayல A வந்து replaced with B அப்படின்னு மாத்திட்டீங்கன்னா that word is not having any meaning over there. But for example I am explaining, so please try to understand. For example I am explaining. Okay, now for one entry I am changing with A with B. Now my question is that இந்த ஒர்க் புக்கில் இருக்கிற எல்லா ஏங்கிற லெட்டரையும் has to be replaced with B அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது? இப்போ ஒன்றுக்கா பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த செல்லில் இருக்கிற ஏக்கு பதிலாக ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட் டு பி அப்படின்னா அந்த செல்லுக்கு பக்கத்தில் வச்சுட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நேரடியாக அங்கே ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போயிடும். ஐ கேன் சேஞ்ச் இட். ஓகே, பட் நவ் ஐ வாண்ட் டு ரீப்ளேஸ் இட் வித் ஆல் த ஏஸ். ஹவ் ஐ கேன் டூ தட், ரைட்? Quite easy. You click on Control F. So I am getting one pop-up over here. So it is asking me find what. Okay, right? Find what. So our aim is to find the A, right, and replace it with the B. So let us find out A first. So A I am clicking on it, then I am finding out find next. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல கர்சர் இருந்ததோ அதுக்கு அடுத்த என்ட்ரியில் எங்கே ஏ இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து நிற்கும். ஸோ இந்த கர்சரில் we have இந்த செல்லில் we have A, so that is why it is there. Likewise it will go on Saturday, Sunday, it will check, say Saturday, Sunday, then again it will go to days of the week. ஏன் days of the week போகுது அப்படின்னா டேஸ்லேயும் ஒரு ஏங்கிற வார்த்தை ஒரு லெட்டர் இருக்குது, ஸோ அந்த பொசிஷனுக்கு போகும். then it will go to Monday, Tuesday, Wednesday, like that it will go on, right? Not only A, suppose if you want to find any number, a large number, you can find out. So இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒர்க் புக் இருக்குது, இந்த ஒர்க் புக்கில் வந்து யூ ஹேவ் thousands ஆஃப் டேட்டா, ஒரு 100 ரோஸ்லேயும் ஒரு 10 காலம்லேயும் டேட்டாஸ் என்ட்ரி ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த டேட்டாவில் நிறையா
நம்பர்ஸ் இருக்குது, நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு 50 ரூபாய் அப்படிங்கிற நம்பர் நீங்கள் செக் பண்ணணும், எத்தனை தடவை வருது அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைண்ட் வாட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா யூ கேன் செக் ஆன் இட். ஓகே, பர்டிகுலராக எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல போய் நமக்கு வந்து செல்லை வந்து உட்கார வைக்கும். ரைட்? ஓகே, நவ் கம்மிங் டு திஸ் ஏ, I want to replace this A with B, that is my aim. ஸோ பக்கத்துலேயே ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காலம் இருந்தது, அங்கே போயிட்டு I can replace with B. ரைட்? இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா I can replace it, so it is replaced. இல்லை அட் அ ஸ்ட்ரெச் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஏயையும் ரீப்ளேஸ் வித் பி அப்படின்னா இங்கே ரீப்ளேஸ் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்துலேயுமே சேஞ்ச் பண்ணிடும். சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு பாப்அப் விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இந்த பாப்அப் விண்டோவில் என்ன சொல்லுது, ஆல் டன் வி ஹவ் மேட் 8 ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ். ஸோ எத்தனை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு சொல்லிடும். ரைட்? எத்தனை ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு சொல்லிடும். ஸோ ஐ எம் கிளிக்கிங் ஆன் ஓகே, ஐ எம் க்ளோசிங் திஸ். சரி, இப்போ இந்த டேட்டாவை பார்த்தோன்னே நமக்கு நல்லா தெரியுது ஏக்கு பதிலாக பி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு. சம்படி வாண்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் த ரிவர்ஸ். ஸோ தப்பாக இருக்கிறத கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, பி ஏவா மாற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க. ரைட்? ஸோ வாட் ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி, ஐ ஹவ் டு கிளிக் ஆன் கண்ட்ரோல் எஃப். இப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டைரெக்டாக என்ன பண்ணிடலாம்னா கண்ட்ரோல் ஹெச்சுக்கு போயிடலாம். ஸோ கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நேரடியாக ரீப்ளேஸ் போயிடும். ரைட்? கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்தா ஃபைண்டிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போவோம். லெட் மீ ஷோ யூ அகெயின். ஐ எம் கிளிக்கிங் ஆன் கண்ட்ரோல் எஃப், இட் வில் கம் ஹியர். இப்போ ஃபைண்ட் அப்படிங்கிறதா வந்து எனேபிள் ஆகிருக்குது. இது எது கண்ட்ரோல் ஹெச் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் எனேபிள் ஆகி வந்துடும். ஓகே, நவ் லெட் அஸ் சே I want to replace B with the A. Right? So I am going to give replace all. All done, we have made 9 replacements. Right? ஏன் 9 replacements பண்ணது? earlier 8 தான் வந்தது, இப்போ 9 வந்திருக்கு. ஏன்னா நல்லா அந்த சீக்வன்ஸ் யோசித்து பாருங்கள். முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஒரே ஒரு காலமுக்கு மட்டும் A வந்து B நம்மளாவே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறமா தான் ரீப்ளேஸ் ஆல் கொடுத்தோம். ரைட்? ஸோ இங்கே 9 ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ யூ கேன் see it over here, there are 9 replacements will be there. ரைட்? 7 டேஸில் இருக்கக்கூடிய ஏ, அப்புறம் அந்த சாட்டர்டேயில் இருக்க ஒரு ஏ, அதுக்கப்புறமா அந்த டேஸ் ஆஃப் த வீக்கில் இருக்கிற ஒரு ஏ. ஸோ மொத்தம் சேர்ந்து 9 replacements. It will happen with 9 replacements. Okay? Right. Now this is about how to do the modifications in the data. How to do the modifications in the data. Right. Now this side we have some numbers. This side we have some numbers. Now how to do some addition work on this? I want to find out total amount of spend on that week. ஸோ மொத்தம் இந்த வாரம் எவ்வளோ நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு தெரியணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்காக என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் எனக்கு கிடைக்கும். ரைட்? இதுக்கும் நிறையா வேஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரைட் சைட் கார்னரில் தெர் இஸ் ஒன் டேப் இஸ் தேர், சாரி தெர் இஸ் ஒன் பட்டன் இஸ் தேர் கால்டு ஆட்டோசம். ஸோ இந்த ஆட்டோசம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும், அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் அதுவாகவே ரேஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு சம் பண்ணி ஆன்சர் கொடுத்தோம். ரைட்? ஸோ டோட்டல் இட் இஸ் 640 rupees. ஸோ இப்போது ஒரு வாரத்தில் நான் 640 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ ரிப்பீட் வாட் ஐ ஹவ் டன், ஐ கிளிக் ஆன் திஸ் ஆட்டோ சம். ஸோ நான் இந்த ஆட்டோ சம் கிளிக் பண்ணோன்னே இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வேல்யூஸ் கொடுத்துருது. Now look at this function. Right? What is this function source? Equal to, இது வந்து ஃபங்க்ஷன் பார்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஃபங்க்ஷன் பாரில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, இதோட ரிசல்ட் இங்கே இருக்குது. ஸோ ஃபங்க்ஷன் பாரில் என்ன இருக்கு பாருங்கள், சம் ஆஃப் தெர் இஸ் எ ரேஞ்ச். ரைட்? ஸோ இது வந்து ஒரு செல். இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு செல். இதில் ஒரு இப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ரேஞ்சு. இது ஒரு காலமில் மட்டும்தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, மல்டிபிள் காலம்ஸ்லையும் இருக்கலாம், மல்டிபிள் ரோஸாகவும் இருக்கலாம். ரைட்? திஸ் இஸ் ஒன் ரேஞ்ச். ரைட்? ஸோ இந்த ரேஞ்ச் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா G4லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி H10ல் முடியுது.
G4ல ஸ்டார்ட் ஆகி H10ல முடியுது. இது மாதிரி நம்ம எவ்வளோ ரேஞ்ச் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் இப்படி ஒரு ரேஞ்ச் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ரேஞ்ச் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது, F4லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி F14ல முடியுது. ஸோ F4ங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது, F14 ரைட், F4ல ஆரம்பிச்சு F14 ஆகுது. இது வந்து ரேஞ்ச், செல் ரேஞ்ச், புரியுதுங்களா? ஸோ இதே இது 3 ரோ இப்படி சரி 3 காலம் இப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இது ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் F4 to H4. ஸோ இது வந்து ஒரு ரேஞ்ச், செல் ரேஞ்ச், ரைட்டா? அது மாதிரி இப்போ இந்த சம் ஃபங்க்ஷனில் என்ன நடந்திருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு C4லேருந்து C10 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸையும் எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கு. இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இட் இஸ் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குதுங்களா, எந்த செல் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத அதுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும். ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறத பூராத்தையும் எடுத்து அது சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஆட்டோ சம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னா அதுவே ரேஞ்சு செலக்ட் பண்ணி அதை சம் பண்ணி நமக்கு ஆன்சர் கொடுத்துரும். ஓகே ரைட். இதே இது நம்ம வந்து என்ட்ரி பண்ணி பார்க்கணும். இதே இதை நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா, கஸ்டமைஸ்டு ஃபார்முலா நம்ம என்ட்ரி பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு செல்லை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஒரு செல்லை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு செல்லை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் கொடுக்கலாம், ரைட். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் செல்லை ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் கொடுக்கலாம். அப்புறம் தேர்ட் செல். லைக்வைஸ் ஐ கேன் ஆட் ஆல் த செல்ஸ். ஸோ இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், ஏன்னா ஒரு செல்லாக நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால, ரைட். சம்முங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரேஞ்ச் நம்ம கொடுத்துடலாம், ரைட். ஓகே, அதே 640 ஆன்சர் வருது. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணினாலும் எனக்கு எல்லா ரேஞ்சும் செலக்ட் பண்ணி காமிக்கும். ஆனால் இந்த ஃபார்முலா எப்படின்னா ஒரு செல்லாக எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம், ரைட். ஆனால் இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ரேஞ்சாக கொடுத்துரும். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரே ரேஞ்சாக கொடுக்குறதுல நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, ஒரு லைனில் ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் லைனில் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும், ரைட். இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கொடுக்குறதுல நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, எல்லா ரேஞ்சையும் நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஏதாவது ஒரு ரேஞ்சை நம்ம விட்டுருலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துக்கலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I want to remove this C7. I don't want C7. C7 டேட்டா நான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கல அப்படின்னா I can go with this, ரைட். லைக்வைஸ் சப்போஸ் நான் சாட்டர்டே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது நான் விட்டுருணும்னு நினைக்கிறேன், சாட்டர்டே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, என் ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணா, அதை விட்டுருணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா I can leave on this Saturday. ஸோ என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சம்மன் கொடுத்து ரேஞ்ச் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணும். இண்டிவிஜுவலாக ஒரு செல்லையும் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா, ரைட், யூ கேன் கோ ஆன் திஸ் வித் திஸ் ஃபார்முலா. சரிங்களா, ரைட். எக்ஸலில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஃபார்முலாவை எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஒரு செல்லை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்க்ளூட் ஆகிடும். இப்போ எனக்கு இன்க்ளூட் ஆன மாதிரி, ரைட். ஃபார்முலாவை எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ மிஸ்டேக்கன்லி ஐ have clicked on this, that E16 also included. So we got to be very careful on this, right. ஓகே, இப்போ இந்த 490யோட நான் வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெண்டிங்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 20 rupees ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு 20 ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கிளிக் ஆன் திஸ், டபுள் கிளிக் ஆன் திஸ், கோ டு தட் லாஸ்ட் என்ட்ரி, யூ கிளிக் ப்ளஸ் 30. ஸோ அதுவே ஆட் பண்ணி கொடுத்துரும். சரி, ஒரு அனதர் அமௌண்ட் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே போய் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு முதல்ல இங்கே என்ட்ரி பண்ணி, முதல்ல இதில் என்ட்ரி பண்ணி எப்படி மாற்றுறதுன்னு காமிச்சிட்டேன். இதுலேயும் நம்ம என்ட்ரி பண்ணி மாற்றிக்கலாம். இப்போது இங்கே ஃபார்முலா ஃபார்லேயும் போயிட்டு அதுலேயும் நம்ம மாற்றிக்கலாம், ரைட். யூ கிவ் ப்ளஸ், கிவ் 40. ஸோ இப்போ ரெண்டு வேல்யூ என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன், 30, 40. ரெண்டு வகையில் நான் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கேன். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ திங்க். ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இங்கே ஆட் பண்ணேன் 30 rupees, ரைட்டுங்களா. அடுத்து என்ன பண்ணேன், இந்த அட்ரஸ் பாருக்கு போயிட்டு இங்கே ப்ளஸ் போட்டு 40 ஆட் பண்ணேன். ஓகே, ஸோ ஃபார்முலா மாடிஃபிகேஷன் எய்தர் யூ கேன் டூ ஆன் திஸ் ஃபார்முலா பார் ஆர் யூ கேன் கிளிக் ஆன் தட் பர்டிகுலர் செல், தட் செல் ஆல்சோ வில் டிஸ்பிளே யுவர் ஃபார்முலா. ஓகே, டபுள் கிளிக் பண்ணணும். செல்லை செலக்ட் பண்ணால் ரிசல்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலாவும், அந்த ஃபார்முலாவில் வேறு ஏதாவது ஒரு செல்லை ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெஃபர் பண்ண செல்லோட நம்பர்ஸும் வந்துடும். ஸோ C4, C5 லைக் தட். ஓகே,
இப்போ இந்த செல்லு செலக்ட் பண்ணுறது இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் இருந்து தான் செலக்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஷீட் நம்பர் 2ல் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு செல்லை ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா கூட கரெக்டாக அந்த வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்ப்ரெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுத்துரும். அதுதான் நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். போன வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தேன், நம்ம டேட்டா எந்த ஷீட்டில் இருந்தும் இன்னொரு ஷீட்டுக்கு நம்ம வந்து ஃபெச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம், ரைட். ரெஃபர் பண்ணி எடுத்து நம்ம காம்புடேஷன்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம், ரைட். இப்போ இந்த ஃபார்முலாக்குள்ளே நான் ஷீட் 2 C5 அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஷீட் 2 C5ல் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துரும். அதே மாதிரி C3 C6 அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா C3ல் C6ல் என்ன டேட்டா இருக்கோ அந்த டேட்டா எடுத்துகிட்டு வந்து ஆட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஐ திங்க் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இங்கே முன்னாடி வந்து C2 அப்படின்னு கொடுக்கணும், அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மெட்டில் கொடுக்கணும். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு டூ தட். ஒரு மல்டிபிள் டேட்டாஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். இப்போ நான் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த ஷீட் 2 அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கட்டாயம் அந்த ஷீட் 2ஓட வேல்யூ எடுத்துக்கும். ஓகே, ரைட். Now these are the how to enter the data, how to manipulate the data. Okay, now by mistakenly you have given some value, right? You want to revoke that function. ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்கான ஒரு வேலை பண்ணிட்டீங்க, அதை ரிவோக் பண்ணி பழைய ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது? ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ ஐ ஹவ் டோல்ட் this is what is the name of this? What is the name of this? I told you already. It is a quick toolbar, quick access toolbar. இந்த quick access toolbarல இப்படி ஒரு பட்டன் இருக்கும், இது வந்து undo typing, ரைட். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணேன்னா undo typing ஆயிரும், சரிங்களா. நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேனோ அது undo typing ஆயிரும். கண்ட்ரோல் இசட் கூட நான் கொடுக்கலாம். ஓகே, 560 இருந்தது. இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், டபுள் கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன், 40 ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. அங்கே போய் நான் கிளிக் பண்ணாலும் எனக்கு ஆகும். ஸோ இந்த குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் இங்கே போய் நான் கிளிக் பண்ணினாலும் எனக்கு ஆகும். நான் என்ன டைப் பண்ணியிருக்கேனோ அது அன்டூ ஆகிடும். இல்லை நான் ரீடூ பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்வேர்டில் போகணும், 40 திரும்ப நான் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணணும். திஸ் இஸ் கால்ட் ரீடூ டைப்பிங், ரைட். ரீடூ டைப்பிங். ஸோ ரீடூ டைப்பிங் கொடுத்தேன்னா திரும்ப 560 வந்துடும். ஸோ கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்தேன்னா அன்டூ டைப்பிங் போயிடும். கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்தேன்னா ரீடூ டைப்பிங் வந்துடும். ஸோ இதுலேயே 2 வகை இருக்குது. ஒன்று கண்ட்ரோல் இசட் கொடுத்து ரீடூ பண்ணிக்கலாம், சாரி அன்டூ பண்ணிக்கலாம். கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்து ரீடூ பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா தோஸ் ஆர் ஆல் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ். அப்படி இல்லைன்னா இந்த குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரில் வந்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஆரோ வந்து, அதாவது பேக் சைடு போகிற மாதிரி இருக்கிற ஆரோ வந்து அன்டூ டைப்பிங், ஃப்ரண்ட் சைடில் போகிற மாதிரி இருக்கிற ஆரோ வந்து ரீடூ டைப்பிங், ரைட்டா. ஸோ இந்த எதில் வேணும் நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல இங்கே டேட்டா வந்து மாறிக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஹவு டு டூ தி அன்டூ அண்ட் ரீடூ, ரைட். ஓகே, ஐ எம் சேவிங் ஆன் திஸ். ஓகே சார், இப்போ வந்து சம் எடுத்துருக்கிறீங்க. ஓகே, ஒரு சம் எடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபங்க்ஷனை வேணால் எடுத்துடலாம், இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம், இதை எடுத்துடுறேன், ரைட். ஸோ இங்கே நான் நேம் கொடுத்துட்றேன், ஐ எம் டைப்பிங் இட் அஸ் சம். ஓகே, ஸோ அந்த வாரத்தில் மொத்தமாக நான் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன்? 640 ரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். Now I want to find out average. You know the meaning of average? I hope so. Right? So average அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக நான் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். சும்மா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுக்குறேன். ஆவரேஜ் ஸ்பெண்டிங்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம், மொத்தமாக எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தான் பார்ப்போம். உங்களுக்கு எக்ஸாம் புரியணும், ஒரு டேட்டா வச்சு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிறேன். சப்போஸ் ஆவரேஜ் அந்த வாரம் நான் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு தெரியணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுட்டேன். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, there is a function is there, so I can click on equal to. ஸோ எப்போவுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்க்ளூட் பண்ணாலோ இல்லை ஃபார்முலா இன்க்ளூட் பண்ணாலோ it has to start with equal to. ஓகே, that is a syntax. எக்ஸலோட சின்டாக்ஸ் அதுதான். நீங்கள் ஈக்குவல் டு கொடுக்காம நீங்கள் என்ன என்ட்ரி பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே வந்துடும், ரைட். இப்போ இந்த ஃபார்முலா போட்டு காமிக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா நான் ஈக்குவல் டு இல்லாமல் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லுவேன், ரைட். ஸோ முதல்ல ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு ஆவரேஜ் ஆஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே
ஒரு ட்ராப் டவுன் பாக்ஸ் வந்து அந்த ட்ராப் டவுன் பாக்ஸில் ஏவிஇயில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்துடும். ஆவரேஜ், ஆவரேஜ் ஏ, ஆவரேஜ் இஃப், ஆவரேஜ் இஃப்ஸ் நிறையா இருக்குது. நமக்கு தேவை பிளைன் ஆவரேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ பிளைன் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஆவரேஜில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்கும் அப்படின்னா நம்பர் 1 நம்பர் 2 அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும். அதாவது ரேஞ்ச், எந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நான் எடுத்து ஆவரேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லி கேட்கும். ஸோ யூ கிளிக் ஆன் ஆல் த திங்ஸ் C4 to C10. மவுஸை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே டேட்டா எடுத்தீங்க அப்படின்னா C4 to C10 வந்துடும். மவுஸை லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு C4 to C10 வந்துடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் டைப், நோ இஷ்யூஸ். ரைட், ஐ எம் டைப்பிங் இட் வித் கீபோர்ட் C4 to C10. ஸோ அதுவே ரேஞ்ச் எடுத்து காமிச்சோம். ரைட்டுங்களா? எய்தர் ஐ கேன் டைப் or I can use the mouse left click then drag it out. கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே ட்ராக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா வராது. ஓகே, ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ கிளிக் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா வராது. கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே ட்ராக் பண்ணணும். ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். இல்லைனா we can type like this. Then close this bracket and click enter. It will give you the value. ஸோ இதுதான் ஆவரேஜ். ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு நான் 91 ரூபா 50 பைசா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இது நம்ம எப்போவுமே 2 டிஜிட்டில் தான் சொல்லுவோம். ஸோ 2 டிஜிட்டில் மாற்றுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது? இப்போ 4 டிஜிட் இருக்குது. ரைட், இதை மாற்றுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது? இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும், டிக்ரீஸ் டெசிமல் காமிக்குதுங்களா? டிக்ரீஸ் டெசிமல் ஒரு பட்டன் காமிக்குதா? ஸோ ஃபியூவர் டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணேன் நான் அப்படின்னாலே எனக்கு மாறிடும். ரைட், இல்லை நான் டாட் இருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும், இன்க்ரீஸ் டெசிமல் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் நம்பர் குரூப்பில். ஸோ அந்த இன்க்ரீஸ் டெசிமல் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு டெசிமல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் டிக்ரீஸ் டெசிமல், இது இன்க்ரீஸ் டெசிமல். ரைட், ஐ கேன் ப்ளே வித் திஸ். எப்படி வேணுமோ அப்படி நான் மாற்றிக்கலாம். ரைட், இப்போது இந்த ஃபார்முலா வந்து ஆவரேஜுன்னு கொடுத்துருக்குறோம் இல்லையா? நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுக்காம ஆவரேஜ் ஆஃப் அப்படின்னு அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆவரேஜ் ஆஃப் அப்படின்னு அடிக்கிறேன்னா C4 to C10 க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு தட்டினா எனக்கு என்ன வருது பாருங்கள். நான் என்ன டைப் பண்ணேனோ அதுதான் செல்லில் இருக்குது. புரியுதுங்களா? அது ஃபார்முலாவாக எடுத்துக்கல. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், ஆவரேஜ் ஆஃப் C4 to C10 கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ முன்னாடி ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுக்கல. முன்னாடி ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுக்காததுனால நான் டைப் பண்ணது என்னதோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறது. இதை நான் ஃபார்முலாவை மாற்றணும்னா சின்டாக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், எக்ஸலோட சின்டாக்ஸ் முன்னாடி ஈக்குவல் டு சிம்பிள் கொடுக்கணும். ஸோ ஐ ஹவ் டு கிவ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள். ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் ஐ ஆம் கிவிங் ஈக்குவல் டு சிம்பிள், தட் டேட்டா ரேஞ்ச் இஸ் செலக்டட். That cell range is selected. Please try to understand that. Okay, right? So this is the way to enter the formulas. Okay, so all the statistics formulas are available. Average, mean, standard deviations. So all those things are available. Why? Because we are going to do mainly data analysis with the help of this Excel. ஸோ டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸும் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுனால கட்டாயமாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே, ரைட். தென் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ வித் தட் majority of the data entry portions are over. That function is called control G. You give that shortcut control G. It will ask you where you want to go to. So control H, control F and control H both are for finding and replacing. Now you want to go to particular cell. Right? So அதுக்கு control G அப்படிங்கிற shortcut function யூஸ் பண்ணலாம். ரைட், இப்போ ஏதாவது ஒரு செல்லோட நம்பர் நம்ம கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க. Say for example P3, reference I am giving P3.
then I am clicking on OK. So it will go to cursor, go to that P3. Right? புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ இதில் பண்ணுறது இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப சில்லியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். முட்டு தானே இருக்குது, நம்ம ஈஸியாக பார்த்துடலாம்ல அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு தோணும். ஆனால் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கக்கூடிய ஷீட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் செல்லுக்கு போகணும் அப்படின்னா இதுதான் ஈஸியஸ்ட் வே. ரைட்? ஸோ இங்கே ஏலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு இசட் வரைக்கும் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இங்கே 1லேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு 500 வரைக்கும் டேட்டா என்ட்ரி ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ எவ்வளோ பெரிய டேட்டா ஷீட்டாக இருக்கும் அது. கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். 500 × 26 அவ்வளோ பெரிய மேட்ரிக்ஸ் அது, அவ்வளோ பெரிய டேட்டா ஷீட் அது. அந்த டேட்டா ஷீட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் செல்லுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரோல் பார்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி ஓடிட்டுருக்கணும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வழி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு எந்த செல்லுன்னு தெரியும்னா அந்த செல்லோட நம்பரை கொடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கோ டு தட் பர்டிகுலர் செல். ஓகே, சரி. இப்போது இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் ஒன்று இருக்குது, கோ டு ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ கிளிக் ஆன் திஸ் ஸ்பெஷல். இதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. கமெண்ட்ஸ், கான்ஸ்டன்ட்ஸ், ஃபார்முலாஸ், பிளாங்க்ஸ், கரண்ட் ரீஜியன், கரண்ட் அரே. இப்போ ஒன்று ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து பண்ணும். ரைட்? இப்போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம ஃபார்முலாஸ் போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாஸ் இருக்கக்கூடிய ஷெல்லுக்கெலாம் போகணும் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். இப்போ கோ டு ஸ்பெஷல் கொடுத்து ஃபார்முலாஸ் கொடுத்து ஓகே கொடுக்குறேன். ஸோ அப்போ எதை செலக்ட் பண்ணது பாருங்கள், இட் இஸ் செலக்டிங் 2 cells. ஏன்னா அந்த 2 செல்லில் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு பெரிய டேட்டா ஷீட் இருக்குது. அந்த டேட்டா ஷீட்டில் ஏகப்பட்ட டேட்டா என்ட்ரியாக இருக்குது. 100, 200 அந்த மாதிரி நிறைய என்ட்ரியாக இருக்குது. எதெல்லாம் அவங்க என்ட்ரி பண்ணியிருக்கிறாங்க, எதெல்லாம் ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு செல்லாக போயிட்டுருக்க முடியாது. அப்போது இந்த Ctrl+G அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் இருக்கோ அதை ஹைலைட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி அதை ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்தோம். ஒரே ரோவில் தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, ஒரே காலமில் தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ரைட்? ரேண்டமாக எங்கெங்கெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் போட்டிருக்காங்களோ அந்த இடத்த பூராத்தையுமே அது என்ன பண்ணிடும்னா ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிடும். ரைட்? சே ஹியர் ஐ எம் கிரியேட்டிங் ஒன் ஃபார்முலா. Right? So I am going to create one formula here, sum of, right? I am taking this range, ஒரு 3 range மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். So it is coming around 420. Right? So இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா I am clicking on Ctrl+G, I am going with special and selecting the formulas, clicking OK. பாருங்க, இங்கே 420 அப்படிங்கிற இடத்துலையும் ஃபார்முலா இருக்குது. இந்த E7ங்கிற செல்லுலையும் ஃபார்முலா இருக்குது, C11லையும் இருக்குது, C12லையும் இருக்குது. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஃபார்முலாஸ் இருக்கோ அங்கே பூராத்தையுமே வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிடும். ஓகே, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அபவுட் அவர் டேட்டா. ரைட்? ஸோ ஐ எம் ஸ்டாப்பிங் ஆன் திஸ் ஹியர், தென் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் we will do in the next video.